ਤਰਨਤਾਰਨ आरपीजी अटैक के नाल जुड़ी एक ਵੱਡੀ खबर सामने आ रही है। पुलिस ने 7 शक्तियां राउंड अप किया है। शक्तियां तो बरीकी दे नाल पुछगिछ की जा रही है। इस वेले दी सब तो अहम खबर, पुलिस ने 7 शक्तियां राउंड अप किया है। शक्तियां तो बरीकी दे नाल पुछगिछ की जा रही है ते आरपीजी अटैक जिस तरीके होया देर रात, तो उस तो बाद आरपीजी अटैक तो बाद साइबर सैल डेटा खंगाल रही है। राती 10 बजे तो लैके 12 बजे तक दा मोबाइल डेटा कढ़िया गया, रिकवर किया गया है। उस इलाके में किन्ने मोबाइल एक्टिव सीगे, किहड़े मोबाइल ते किहड़े नंबर ते कित्थे गलबात हो रही सीगी, ये जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश पुलिस के साइबर सैल ने शुरू कर दी है। राती 10 बजे तो 12 बजे तक का डेटा जिहड़ा हैगा वो कलैक्ट कर लिया गया है, क्योंकि जिहड़ा उस इलाके दे विच मोबाइल एक्टिव सी उन्हां मोबाइल से राही किहड़े-किहड़े नंबरां ते कॉल हुई है, ये सारी डिटेल पुलिस के साइबर सैल नूं मिल जाएगी। और उस तो बाद जिहड़े शक्की होणगे वो शक्की सवालों के घेरे में आएंगे। पुलिस उन्होंने तो सवाल करेगी। राजीव मेरे सहयोगी मेरे नाल इस वेले एक बार फिर मौजूद ने। राजीव, डीजीपी ने बहुत सारे दावे किए ने, बहुत सारिया गल्लां कीतियां ने। दावेदारी ये की है पंजाब के लोग डरन ना, बेखौफ रहन, पंजाब के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी साडी है। पर सवाल इत्थे है, पहला सुधीर सूरी का कतल, प्रदीप सिंह का कतल, नकोदर दे विच एक कपड़ा व्यापारी का कतल, तिन्हां दे कोल पुलिस की सिक्योरिटी सीगी। इस तो पहला मोहाली दे विच आरपीजी अटैक और हुण जिहड़ा हैगा तरनतारन दे सरहाली थाने ते आरपीजी अटैक। इस सब के बावजूद जेकर डीजीपी कहंदे ने कि पंजाब दे लोकां नूं डरन की कोई लोड़ नहीं, असीं सुरक्षा की जिम्मेवारी लैंदे हैं, किन्ना क यकीन पंजाब दे लोकां नूं करना चाहिए डीजीपी के दावे ते? और देखो, जितों तक डीजीपी का सवाल है, क्योंकि पंजाब दे वो पुलिस मुखी ने, तो उन्होंने उपर एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। भावें जिन्ने भी तुसी भावें कतल दे केस ने या होर जिहड़ियां वड्डियां वारदातां ने, तो सीधे तौर ते पुलिस दी जिहड़ी कारगुजारी है उहदे उत्ते सवाल खड़े हुंदे रहे ने। पर हुण सीधे तौर ते एक थाणे दे उत्ते अटैक कर दिता जांदा है और उस तो बाद डीजीपी ये गल कहिंदे ने कि कायरता दा सबूत पेश किया गया। जेकर किसी दे विच हिम्मत है तो सामने आके अटैक करे। और उन्होंने जिहड़ी शब्दावली की वरतों की वो भी काफ़ी हैरान करने वाली सी। डीजीपी ने कहा कि जेकर साडे सामने कोई आवे तो असीं उसनूं छित्तर फेरांगे। तो एक असीं कह सकते कि पुलिस मुखी वालों इस शब्दावली का इस्तेमाल करना भी कितना किते उन्हां लोकां दे लई असीं कह सकते कि एक, क्योंकि जे सवाल पत्रकारां वालों किया गया सी कि की एक जिहड़े गैंगस्टर ने या फिर जिहड़े अतवादी ने की पुलिस नूं चुनौती दी गई, तो उन्होंने कहना सी कि ये किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। पुलिस पहला भी अजिहियां जिहड़ियां ताकतां ने उन्हां दे नाल लड़न दे लई बिल्कुल तैयार है। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि एक कायराना हरकत है। इसनूं उन्होंने हमला भी नहीं कहा कि एक कायराना हरकत की गई है, जिसका असीं मूँह तोड़ जवाब आने वाले समय दे विच भी देवांगे। तो नाल दी नाल उन्होंने एक होर जानकारी जिहड़ी साझी की कि जिहड़ा आरपीजी अटैक किया गया सी, जिहड़ा ग्रनेड अंदर जरूर मिलिया सी इस सांझ केंद्र दे, पर जिस लॉन्चर दे नाल इसनूं अंदर दागिया गया तो वो लॉन्चर भी हाईवे तो ही बरामद होया। एक बार मैं तस्वीर भी नाल साझी करा कि यह नैशनल हाईवे है, जिथे तुसीं देख सकते कि इस वेले भी आर्मी की जिहड़ी हलचल है वो नज़र आ रही। क्योंकि एक उन्होंने ये भी इशारा किया कि ये जिहड़ा रॉकेट लॉन्चर है या जिहड़ा ग्रनेड का इस्तेमाल किया गया, तो यह मिलिट्री जिहड़े ऑपरेशन हुंदे ने उन्हां दे विच इस्तेमाल किया जांदा। इस करके ही आर्मी की जिहड़ी टीम है वो सवेर तो इत्थे पहुंची हुई। आर्मी के जिहड़े सीनियर अधिकारी ने वो लगातार जांच दे विच जुटे हुए ने। तो उस तो इलावा क्योंकि सीसीटीवी कैमरिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ सवाल किया गया, तो उस दे उपर डीजीपी ने खुल के तो जवाब नहीं दिता गया। पर उन्होंने कहना सी कि पंजाब पुलिस पूरी तरह सक्षम है, पूरी जिहड़ी साडी तैयारी है। और जेकर कोई सीसीटीवी कैमरे वर्गी कोई गल है तो उस वाल ध्यान दिता जाएगा। तो मेरे स्थानक सहयोगी सिद्धार्थ मेरे नाल ने, डीजीपी दे नाल जो गलबात हुई उस तो इलावा कोई ऐसी जानकारी जिहड़ी तुहाडे सोर्सेज तो मिली होवे कि इस पूरी घटना तो बाद पुलिस वालों हुण कार्रवाई की गई? बिल्कुल जी, गल की जाए तो घटना जिवें 11:22 की है और हलचल जिहड़ी है एजेंसियां ते और पुलिस वालों उस वेले शुरू कर दी जाती है जदों यह घटना वापरी है। हुण जिहड़ी सोर्सां वालों निकल के सामने जानकारी ये आ रही है कि इस मामले में 7 शक्की बंदियां नूं जिहड़ा राउंड अप किया गया है, उन्हां तों पुछगिछ चल रही है
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਲੂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਏਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਐਸੇ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। राजीव एक मिनट लिए रोकना चाहूंगा, एक मिनट लिए राजीव रोकना चाहूंगा। मनोज इस वेले मेरे नाल जुड़ रहे हैं, मनोज राठी मेरे सहयोगी फोन लाइन ते इस वेले मेरे नाल जुड़ रहे हैं। मनोज की अपडेट मिल पा रहा है इस वेले? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਧਾਰਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 7 ਤੋਂ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੋਜ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 7 ਤੋਂ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਗਨ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਅਟੈਕ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ DGP ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੋਜ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੋਜ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, DGP ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ RPG ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ DGP ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਨੋਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਜਿੱਦਾਂ DGP ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਲੈਕਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਧਾਈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਵੇ CCTV ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, CCTV ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਗਗਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਤੰਕੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਰ ਸਪਰੈਂਡੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਤੇ ਜਾਈਏ ਗਗਨ, ਕਿ ਮਨੋਜ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੋਟਰ ਸਪਰੈਂਡੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਰਾਜੀਵ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਜੀਵ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸਰਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, DGP ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ DGP ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ? ਰਾਜੀਵ ਅਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ DGP ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ DGP ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 9:15 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ DGP ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ SSP ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ DGP ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ
ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 7 ਤੋਂ 8 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਪੂਰੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ किस दे नाल गलबात हुई, राजीव मैं एक मिनट लिए थोड़ा रोकना चाहूंगा, राजीव एक मिनट लिए रोकना चाहूंगा। एक बार ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ हैं।